Menteri Hal-Wal Dalam Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pawai kanan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Nur Asilin, Haji Puting untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالدكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لهذا المجلس كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Khamis 21 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 28 Oktober 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 68 tahun. Beliau telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebanyak 113 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 12,823 orang. Terdapat 50 tambahan kes-kes baru kepada 11 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 27 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana 2 daripadanya iaitu kluster HHY Construction Staff House dan kluster KYG Construction Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 3095, kluster 6679 dan kluster 6874. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 174 kluster. Dalam pada itu, terdapat 36 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 173 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 10,448 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,291 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 20 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Di dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,249 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 493,147 ujian. Pada 27 Oktober 2021, sebanyak 2,284 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 350,792 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 81.6% daripada jumlah penduduk negara.
manakala 250,222 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 58.2% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,075 orang, iaitu 97.2% telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 dan seramai 38,047 orang, iaitu 87.9% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Sementara itu, sebagai persediaan awal bagi pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan di kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun, pihak Kementerian Kesihatan telah meneliti tarikh-tarikh perjanjian dos kedua bagi orang dewasa di pusat-pusat vaksinasi. Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa tarikh perjanjian dos kedua bagi orang dewasa akan dipindahkan secara automatik. Sebahagian daripada perjanjian ini akan diawalkan, manakala yang selebihnya akan dilewatkan sedikit. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan ingin meyakinkan orang ramai bahawa perubahan-perubahan ini adalah selaras dengan protokol kesihatan bagi pemberian vaksin COVID-19. Untuk makluman orang ramai, perubahan-perubahan ini akan melibatkan beberapa pusat vaksinasi tertentu. Di pusat vaksinasi stadium tertutup misalnya, perubahan ini akan melibatkan perjanjian dos kedua bagi orang dewasa yang dijadualkan pada 8 hingga 21 November 2021. Sebanyak 10,860 perjanjian dos kedua akan diawalkan kepada 1 hingga 7 November 2021, manakala sebanyak 9,113 perjanjian dos kedua lagi akan ditunda kepada 22 hingga 28 November 2021. Perubahan-perubahan ini dilaksanakan untuk memberi ruang kepada kelancaran pelaksanaan pemberian dos pertama vaksin COVID-19 yang dikhususkan bagi remaja-remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang dijangkakan akan dilaksanakan dalam tempoh tersebut. Walau bagaimanapun, sebarang perubahan mengenai perkara ini akan dimaklumkan lagi kemudian. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 10 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 7 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Kementerian Kesihatan ingin menyuruh kepada semua rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Mudah-mudahan kita ni semua dilindungi dan dijauhkan dari segala bahaya disebabkan oleh COVID-19. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Hai Oyen, mengapa duduk-duduk saja ni? Banyak lagi aktiviti yang boleh kita ni buat. Membuat roti, mengadakan tahlil secara maya, bermain permainan bersama, membuat tanaman, melakukan aktiviti yoga, berhubung atas talian, melukis, menonton dokumentari, belajar menjahit, membaca Al-Quran bersama keluarga, makan bersama keluarga. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media merupakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Audas mengajukan soalan. Terima kasih.
Hadir James Memorial Britain, good afternoon to Yang Berhormat Pihin, Minister of Home Affairs, Yang Berhormat Datuk Minister of Health. My question is about, just now Datuk has shared with us the rescheduling of the appointments for second dose. So how many children can be vaccinated per day for the vaccination drive for 12 to 17-year-old? Okey, terima kasih. Jadi dalam banci penduduk Ketan yang baru ni, remaja yang berumur 12 tahun ke 17 tahun dianggarkan dalam 38,000 lebih lah. Jadi dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, remaja-remaja berumur sedemikian sudah pun dikenal pasti yang bersekolah lah ni. So dijangkakan dalam kurang lebih 2 minggu kesemua ini dapat divaksinasi lah. Sebab itu tadi remaja-remaja ini dah mau bercampur banyak dengan orang lain lah. Jadi tani haskan 2 minggu untuk diorang saja, dan yang lain tani ada awalkan sedikit atau akhirkan sedikit. Jadi insyaAllah dalam 2 minggu tu kesemua remaja yang berumur 12 ke 17 tahun dapat dimulakan dan diberikan vaksinasi. My second question is about carer in wards of hospital repast have to stay inside the ward for weeks or even a month to care for their loved ones without having to go out of the ward in order to minimize risk of infection. Can a replacement carer come in after he or she has carried out PCR test within 24 hours? Itu dibenarkan. Apa yang tadi nak mau hari-hari bertukar lah, 2-3 hari. Jadi kalau boleh ya lama berpanjangan. Satu bertukar atau dibolehkan. Ada caranya lah tuan, buat PCR dan buat antigen dan sebagainya. So mereka perlu membuat perundingan dengan jururawat di mana mereka berada tu untuk memberi maklum lah kalau ada pertukaran tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.